VP sir and VP ma'am, respected teachers and my dearest pals, firstly I wish you happy Teachers Day. Let us continue our program. Student teacher. opportunity and making us
many literates. Thank you. The role of Vamshi Krishna sir. It is very great experience. It was very hard to work. I am studying 9th. I took the role of VP sir. It is difficult to thank you giving me this lesson. Teacher Day. I took the role of VP sir. It is difficult to handle the floor and it is difficult to control the class. I also have taken the subject of VP sir. Chemistry. It is difficult to handle. At the point from 9th I took the role of VP Raju sir. It is difficult to control students and floor. I am Rohit from 8:30. I took the role of Srikanth sir. Thank you for. This is Yashwant from 9th IIT. I have taken role of Suman sir. This is difficult to control the children in corridors as PT. My name is Shashank. I am from 9th IIT. On the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, a prominent Indian philosopher, statesman and the second president of India. This day is very special for the student-teacher bond. Let's take a moment to think about the important role teachers play in our lives. They don't just teach us from textbooks, they also help us become honest and kind people. They give us values, spark our creativity and lead us towards success. A good teacher can inspire hope, ignite the imagination and instill a love of learning. Is not numbers, equations or algorithms, it's about understanding. Simply the nature is written in the mathematical language. Here I feel a great honor to welcome maths department teachers. Here I would like to welcome the most dedicated, hardworking teacher, cheerful high school teacher Mr. Ravi sir onto the stage. The most passionate KS teacher Mr. Mahesh sir, mid school maths teacher to welcome. I welcome you onto the most supportive and energetic teacher Miss Ayesha and joyful teacher Miss Ayesha Madam. Ayesha treatment teachers to be ready. Nagarjuna sir, high school social teacher to come onto the dais. Grateful and courteous teacher Miss Abhina Madam, please come onto the dais. Encourage your teacher with your clapping. I want your clapping, not your shouting. To invite you onto the stage, sir. And nurturing teacher, Mrs. Sankita Madam, a primary English teacher. We would like to invite teacher, Miss Joshna Madam, to onto the dais. Teachers to be ready. Yes, ma'am. Madam, primary Telugu teacher, we would like to invite you onto the stage, ma'am. Teacher onto the dais. Put your hands together. The most supportive and encouraged teacher Miss Sureka Madam, primary. I
request the most fascinating and effective teacher, Miss Amreen Madam, Primary. I request all the pre-primary teachers to be please ready. Sujata ma'am, LKG. Put your hands together for LKG ma'am, Sujata ma'am. Gautam ma'am, LKG associate teacher. I would like to call upon hardworking and courageous and encouraging students' mind. Asya Farhan ma'am from UK. Most important person who plays key role behind every aspect and growth of the organization, skillful, determined principal, Mrs. Rama Devi Madam. Join your hands to welcome. Who stands for the student community and motivates his positive thoughts. Responsible and courageous Vice Principal Madam, Mrs. Manisha Madam. Please come out to the dais, Madam. The dedicated and determined Mrs. Divya Rani Madam, the school. So I request you to come out to the dais. Put your hands together. The most ambitious and charming Mrs. Ramya Madam, accountant of Alphus Group of Shivavidi School to command. I request the most empowering and confident and support Miss Pawan Sir. I request the most admiring of Alphus Group of Shivavidi to command to the dais. All the faculty to be ready for the photo. ముందుగా మరి ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. మరి అందరికీ ఇష్టమైన రోజు టీచర్స్ డే. మరి గురువు లేనిదే ఇవాళ సమాజంలో ఏది కూడా కలదు. మనం ఒక డాక్టర్ని తయారు చేయాలన్నా, ఇంజనీర్ తయారు చేయాలన్నా, తర్వాత ఒక బ్యూరోక్రాట్, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ తయారు చేయాలన్నా, దేనికైనా కూడా గురువు ఇంపార్టెంట్. గురువు ఆశీస్సులు లేనిదే ఏది కూడా జరగదని మనం చాలా రోజుల నుంచి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. మరి లార్డ్ రామ కావచ్చు, లార్డ్ కృష్ణ కావచ్చు, వారు కూడా మరి ఆ గురువు దగ్గర నుంచి నేర్చుకొని చాలా అద్భుతంగా ముందుకు వెళ్ళి ఉన్నారు. గురువు లేని కర్ణుడిని చూసాం, గురువు ఆశీస్సులతో ఉన్న అర్జునుడిని చూసాం. మహాభారతంలో చివరిగా అర్జునుడు కర్ణుడిని చంపడం అదొకటే ఉదాహరణ. ఎందుకంటే ద్రోణాచార్యుడి యొక్క సంపూర్ణ అనుగ్రహంతో అర్జునుడు ముందుకు వెళ్ళాడు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు చాలా శక్తివంతుడైనా కూడా కర్ణుడు ఆయన గురువు యొక్క మరి ఆశీస్సులు పొందడమే కాకుండా తన శాపాన్ని పొంది ఉన్నాడు. చివరికి నువ్వు ప్రథమంగా యుద్ధంలో అంతిమంగా నువ్వు నేర్చుకున్న విద్యను మొత్తం కూడా మర్చిపోదుగా అని చెప్పించాడు. అంటే ఇక్కడ పిల్లలు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా గురువులో ఒక దైవాన్ని చూడాలి. అప్పుడే మీరు మరి విద్యను అభ్యసించింది మీకు పూర్తిగా మరి దాన్ని లాభం పొందగలరు. అప్పుడే జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళగలరు. కాబట్టి గురువు అంటే స్కూల్లో ఉన్న ఒక టీచర్నే గురువు అనుకోకుండా పిల్లలందరూ కూడా ఇంట్లో ఉన్న మన తల్లి యొక్క గురువు, తండ్రి యొక్క గురువు. అక్కడ స్కూల్ బయటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా మరి జీవితంలో ఎంతోమంది మనకు తారసపడుతుంటారు, మనకు మంచి బుద్ధులు చెప్పేవాళ్ళు. వాళ్ళందరూ కూడా గురువు. వాళ్ళ లోపల ఒక దైవాన్ని చూసి మనం ప్రతిరోజు వారికి నమస్కరించినట్లయితే తప్పకుండా జీవితంలో అనుకున్నదాన్ని కూడా సాధించగలం. ఈ ఒక్కరోజు సెప్టెంబర్ 5th రోజే గురువును పూజించడం అనేది కాకుండా ప్రతిరోజు కూడా గురువుని ఇదే రకమైన మరి సంస్కారంతో వారిని పూజించినట్లయితే కూడా మంచిదని చెప్పేసి భావిస్తున్నాం. ఇవాళ టీచర్ తన సొంత పిల్లలు స్కూల్లో ఉన్న క్లాస్లో ఉన్నా కూడా వారిని పట్టించుకోకుండా మరి ఆ స్కూల్లో ఉన్న మిగతా పిల్లల గురించి ఆరాటపడుతుంటారు. అనునిత్యం స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా తాపత్రయపడేది తన శిష్యుల గురించి తాపత్రయపడుతుంటారు గురువు. మరి తన ఆరోగ్యం గురించి ఆలోచించకుండా మొత్తం లైఫ్ని సాక్రిఫై చేస్తూ జీవితాన్ని దారపోస్తున్నది ఏకైక వృత్తి, అది ఒక బాధ్యత వృత్తి అనకుండా అది టీచర్ ప్రొఫెషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఈ సందర్భంగా ఆల్ఫోర్స్లో ముఖ్యంగా పనిచేస్తున్న టీచర్స్ చాలా బాధ్యతలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా అందరికీ కూడా పేరెంట్స్కి చెప్తాం, ఎట్ ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ కాల్ టు ద టీచర్ అంటాం. ఒకప్పుడు 5 గంటల తర్వాత టీచర్కి ఫోన్లు వచ్చేది కాదు. టీచర్తో మాట్లాడాలంటే భయపడేది. బట్ ఇప్పుడు ఇది ఫ్రెండ్లీ టీచరింగ్ అయిపోయింది. ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ ఎట్లా అయిపోయిందో ఇది ఫ్రెండ్లీ ఎడ్యుకేషన్. ఏ పేరెంట్ ఎప్పుడైనా కాల్ చేయొచ్చు టీచర్కు, ఏ డౌట్ అయినా అడగచ్చు. అంటే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత స్కూల్ గురించి నువ్వు మర్చిపో అనడానికి వీల్లేదు.
రాత్రి 10 గంటల వరకు కూడా కాల్స్ వచ్చినా కూడా చాలా ఓపికగా ఆన్సర్ చెప్పే బాధ్యతని వాళ్ళ టీచర్ తీసుకుంటారు. చదువు చెప్పడం అనే ఒక బాధ్యతనే కాకుండా పిల్లలకు మంచి బుద్ధులు నేర్పడం, సంస్కారం, విలువలతో కూడిన విద్య నేర్పడం అనేది వల్ల టీచర్కి మెయిన్ మరి అదొక అడిషనల్ బర్డెన్ అయిపోయింది. ఒకప్పుడు ఓన్లీ విలువలు నేర్పారు, కొద్ది సంవత్సరాలు చదువు విద్య అంటే, ఆ తర్వాత విద్య అంటే టెక్స్ట్ బుక్ నాలెడ్జ్ నేర్పారు. కానీ ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ నాలెడ్జ్తో పాటుగా పిల్లలకి మరి విలువలు కూడా నేర్పాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. విలువలు లేని విద్య సుగంధం లేని ఒక ప్లాస్టిక్ మల్లెపూలు లాంటిదని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాం. కాబట్టి ఓన్లీ మార్కుల గురించే పిల్లలు చదువుకోకుండా మరి సంస్కారంను నేర్చుకునే విధంగా మీ యొక్క చదువులు ఉండాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. కాబట్టి ఈ ప్రకారంగా మరి టీచర్స్ అందరూ కూడా చదువు, మార్కులు, దాంతో పాటుగా మరి మన సంస్కృతి, సంస్కారం పైన కూడా టీచర్స్ అందరూ దృష్టి పెడుతూ రాబోయే రోజుల్లో మరి మన దేశ భవిష్యత్తు ప్రపంచంలో ఇంకా అద్భుతంగా ముందుకు వెళ్ళాలంటే టీచర్ రోల్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి మనం భావించాలి. ఒక టీచర్ అజాగ్రత్తగా ఉంటే మరి సమాజము, దేశంలో, ప్రపంచంలో అశాంతి, అహింస నెలకొల్పుతుంటుంది. కాబట్టి టీచర్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేయాలి. వారిపైన ఉన్న బాధ్యతను గుర్తెరిగి మరి టీచర్స్ అందరూ కూడా ఇంకా సక్రమంగా ఈ దేశాన్ని అద్భుతంగా తీసుకుని ఆ యొక్క మరి చిన్నారులను సమాజంలో మరి భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మరొకసారి అందరికీ కూడా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను.